Okay, children. Good morning, children. Today I want to tell about living things and non-living things. Living things means can move and have alive and moving like that, and kadalika kalginivi, growing like that, peraga kalginivi anamata. Okay, living things examples plants, animals, and humans. Humans means persons. Okay, humans means persons. So ivanni kuda plants have, everybody should listen, everybody. It's grow, it's have grow, and it's move, and everything is move, take breathe also, it take breathe also. Okay, take breathe also. Okay, let's we start the what about living things. Living things take living things. Okay, some animals take plants. Example, cow, elephant, and deer, zebra, like that. Okay, some animals have take other dead animals and depend on other animals. Okay, వాటికి తినటానికి ఇతర యానిమల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట. సమ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ అదర్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ యానిమల్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్? వల్చర్, టైగర్, లైన్, లైక్ దట్ యానిమల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ లివింగ్ థింగ్స్ నీడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. లివింగ్ థింగ్స్ need food and water. Why? Because they are taking food and water. Food will give you to energy to do work. Food will give to energy to do work. Okay, to do work. And water also take the living things. Okay, and after living things need take breathe also. Take breathe also. Okay ma, animals get their food their own, from the plants. Animals get the food from the plants. We are also food from the plants and animals. Plants and leafy vegetables. What is that? Leafy vegetables. Examples, leafy vegetable. Example, spinach, like that, spinach. Okay, spinach, coriander, like that. After then, what is that? Animal from the get food from get the animals. What type of animals we get? The meat, like meat, eggs. Animals, from animals. Okay, good food from the animals. Food from the animals. Meat, eggs, chicken, fish, like that. Okay, will you continue again? Okay, stop. Okay ma, living things also take breath. Okay, living things also take breath, and humans also take breath from the lungs and nose. అంటే పర్సన్స్, అంటే మనం మనుషులం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? మన ముక్కు ద్వారా శ్వాసను తీసుకుంటాం, అండ్ మన లంగ్స్ ద్వారా ఊపిరితిత్తులు, లంగ్స్ అంటే, అండ్ లంగ్స్ ద్వారా కూడా మనం శ్వాసను పీల్చుకుంటూ ఉంటాం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ అండ్ విత్ ద నోస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ద వే animals have to take the special body parts. Animals have to take the breath with their special body parts. Okay ma, show here special body parts. Their special body parts that help in breathing. వాళ్ళు బ్రీత్ తీసుకోవడానికి అవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద live on land also. Okay, next body parts, special body parts. Which parts are there? Fins. Insects are they take into the tiny air holes. Insects మీద వాటి బాడీ మీద చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి. Do you know that? Everybody don't know this. Insects have tiny holes anamata. Insects have tiny holes on their own bodies ద్వారా from the take the breathing. Okay, అవి ఇన్సెక్ట్స్ మీద చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి, వాటి ద్వారా హోల్స్ ద్వారా అవి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రెసెంట్ ఆన్ దేర్ బాడీ tiny holes from the taking bathing insects. And the same way fishes also take the with the gills.
గిల్స్ ద్వారా వాటి శ్వాసని తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అండ్ ఫిన్స్ ద్వారా స్విమ్ చేస్తాయి. ఓకేమా, డూ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్? ఓకేమా, fishes have gills, already we know. Okay, plants have stomata. Do you know plants have stomata? As to the previous lessons we have to learn. This is called leaf. లీవ్స్ మీద మనకి స్టొమాటోస్ లీవ్స్ మీద ఉంటాయి అనమాట. ఐ మీన్ ప్లాంట్స్ అంటే లీవ్స్ అనమాట. ఓకే, లీవ్స్ మీద మనకి స్టొమాటోస్ ఉంటాయి. అంటే స్టొమాటోస్ అంటే చిన్న చిన్న హోల్స్ అనమాట. ఈ హోల్స్ ద్వారా ఈ గాలి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్, దిస్ హోల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టొమాటా. ఈ స్టొమాటో అని ద్వారా, ఈ హోల్స్ ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లీఫ్ టేక్ బ్రీత్ ఫ్రమ్ ద their holes. Okay, that is called stomata. Okay, living things grow in sizes also. ఇవి లివింగ్ థింగ్స్ గ్రోస్ అంటే స్మాల్ ట్రీ ఉంటుంది, సో తర్వాత పెద్దదైపోతుంది, అవునా కదా? సో పెద్దదైపోతుంది. అండ్ హ్యూమన్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, సేమ్ లైక్ దట్. హ్యూమన్ ఆల్సో చిన్న పాపగా ఉండి తర్వాత పెద్దగా యంగ్ వన్స్ వాళ్ళు ఎల్డర్స్ అట్లా పెరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. అండ్ ఓల్డ్ అయిపోతూ ఉంటారు. సేమ్ వే ఆల్సో దే ఆర్ become growing like that. Okay, chick also become hen or rooster. చిక్, వాట్ ఈజ్ చిక్? డూ యూ నో? హెన్స్ ఫస్ట్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చిక్స్ అంటారు అనమాట వాటిని. అవి పెద్ద అయ్యకుంది కోడి పిల్లలుగా అండ్ హెన్గా మారుతూ ఉంటుంది. అండ్ కిటెన్ బికమ్స్ వాట్ ఈస్ దట్? క్యాట్. చిన్న క్యాట్ని కిటెన్ అంటారు అనమాట. అది పెద్ద అయ్యకుంది మనకేమవుతుంది? పెద్ద క్యాట్గా మారుతూ ఉంటుంది. సో వీ టు గ్రో. అయితే మనం కూడా అలాగే పెరుగుతూ ఉంటాం. చిన్నప్పుడు చిన్న పిల్లలుగా ఉండి తర్వాత పెద్దదిగా పెరుగుతుంటాం. వీ ఆల్సో గ్రో. ఓకే, డూ ప్లాంట్స్ గ్రో? Plants also growing or not? Yes or no? Yes, plants also growing. Okay, living things also their own living things వాటంతటికి అవే పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే నాన్న, living things also they growing their own. Okay, they can walk, they can living things their own grow their own. And same way they can walk and jump and skip also. I mean humans about, I told you. Okay, humans about. And crawl also. Crawl means paakatam. Crawl also. Living things can feel also. Okay, living things can feel also. Feeling means what? Feel also. Can feel also. I mean like your friend, you have to take pinching. Feeling means what? Pinching. గిచ్చారు అనుకోండి, ఇట్లా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పించింగ్. ఎవరైనా గిచ్చారు అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది? మనకి కొంచెంగా పెయిన్ అనిపిస్తుంటుంది. వీ ఫీల్ పెయిన్. ఓకే, వీ ఫీల్ పెయిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్. వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఫీలింగ్. వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ feeling here. So that is called pinching also. We have some of the small pain, we have small pain. At the same way, touch me plant. Plants also have same way. Touch me plant. This plant name is touch me plant. Touch me. This is called touch me not. ఓకే, ఈ ప్లాంట్ టచ్ మీ నాట్ అనే ప్లాంట్ ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని మనం టచ్ చేసామంటే ఈవెన్ వీ హ్యావ్ టు టచ్ లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఇట్స్ గ్రాడ్యువలీ దట్స్ ఈవెన్ క్లోజ్ ఇట్, దట్స్ లీవ్ లైక్ దిస్. సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ ఈవెన్ మనం టచ్ చేసామనుకోండి, అదేమవుతుంది? గ్రాడ్యువల్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టచ్ మీ నాట్ అనే ప్లాంట్ ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని మనం అలా టచ్ చేస్తే చాలు, ఆ ప్లాంట్ ఇలా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈవెన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫీలింగ్. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ వే లివింగ్ ఓకే, లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో రీప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో అంటే పునరుద్ధరించగలవు, అంటే వాటికి తిరిగి ప్రాణం పుట్టించగలవు అనమాట. తిరిగి ప్రాణాన్ని పుట్టించగలవు. లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో రీప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ కైండ్. ఎవరి పద్ధతిలో వాటిని, అలాగే కౌస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి పద్ధతుల్లో అవి జన్మనిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అలా చిక్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏమో లేయింగ్ ఎగ్స్ అనమాట. ఓన్లీ లేయింగ్ ఎగ్స్. స్నేక్స్ లేయింగ్ ఎగ్స్ ఓన్లీ. సమ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ గివింగ్ లేయింగ్ ఎగ్స్. ఓకే, అండ్ సెట్ దెమ్ కౌ అండ్ ఎలిఫెంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఓన్ కైండ్ గివింగ్ టు బర్త్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ దేర్ ఓన్ కైండ్. ఓన్ కైండ్ ఎవరి రీతిలో వారు జన్మనిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, రీప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని రీప్రొడక్షన్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రీప్రొడక్షన్. సమ్ యానిమల్స్ గివ్ లేయింగ్ ఎగ్స్. ఓకేమా, సమ్ యానిమల్స్ లేయింగ్
eggs. What type of animals giving laying eggs? Hen, snake, like that, son, laying eggs. Okay, hen also laying eggs. The type of which one young, which one young ones are called hatch అంటే పొదగటం. hatch means HATCH. hatch means పొదుగుట అనమాట. అవి గుడ్లను పొదిగి మనకి పిల్లల్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ హెన్స్ అనేవి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ రీప్రొడ్యూసింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ దస్ నెక్స్ట్ లెసన్. ఇన్ దిస్ లెసన్ అనదర్ పార్ట్. ఓకే, reproduces, and everybody should understand living things have take breathing. Okay ma, living things have take breathing, and the same way giving births, and the same way taking moving like that, jumping, crawling and skipping, and the same way growing also. Understand all of you? Okay, living things have to move, living things have life and breathe also. Living things అనేవి ప్రాణం కలిగినవి, అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కెన్ నాట్ మూవ్. అవి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అనేవి కదలిక లేనివి, అండ్ అలాగే మూవ్ అవ్వవు కూడా, వాటికి ప్రాణం ఉండదు అనమాట. ఇట్స్ నాట్ టేక్ బ్రీత్ ఆల్సో. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్? ఓకే, ఈవెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.